تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ تجویدی قواعد سیکھو سبق کے اندر آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کا قاعدہ بتایا جائے گا۔ ذرا ہم آپ کی یاد دہانی کے طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلا قاعدہ جو آپ کو سنایا گیا، آپ کو سکھایا گیا، آپ کو سمجھایا گیا، وہ حروف مدہ کا قاعدہ تھا۔ اب اسی قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کے سبق کو سنیے۔ دیکھیے ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے کہ حمزہ کھڑا زبر آ، اور حروف مدہ میں جو پڑھا جائے گا حمزہ الف زبر آ، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، یعنی حروف مدہ میں با الف زبر با پڑھیں گے تو کھڑا زبر کو بھی با کھڑا زبر با، گویا کہ دونوں کو ایک جیسا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، نون زبر ن، آمن، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی۔ اسی طرح سے را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالا، تا زیر تی، رسالاتی۔ یہاں پر سین پہ کھڑا زبر ہے، لام پہ کھڑا زبر ہے، رسالاتی۔ تو گویا کہ حروف مدہ میں سے جس طرح ہم الف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کھڑا زیر کی طرف۔ اس کو کھڑی زیر بھی کہتے ہیں اور کھڑا زیر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے کھڑا زیر کو حروف مدہ میں سے یا کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہوگا، جس طرح سے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کھڑی زیر کو یا کھڑا زیر کو، حمزہ کھڑا زیر ای، اسی طرح سے وہاں حروف مدہ میں حمزہ یا زیر ای ہوتا ہے۔ با کھڑا زیر بی، وہاں پر ہوتا ہے با یا زیر بی، گویا کہ دونوں کو ایک جیسا کھینچنا ہے۔ اب اس کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم آپ کو یہ سنا رہے ہیں۔ عین زیر ای، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادہی، عبادہی۔ دیکھیں یہاں پر با کھڑا زبر با الف زبر با ہے، حروف مدہ میں سے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے، ہا کھڑی زیر ہی یا ہا کھڑا زیر ہی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے اور ایک مثال دیکھیے آپ، با زیر بی یا زبر ی، بی، میم یا زیر می، بی می، نون زیر نی، بی مینی، ہا کھڑی زیر ہی، بی مینی ہی۔ یہاں پر میم یا زیر می حروف مدہ میں سے یا کا قاعدہ ہے، اور یہاں پر ہا کھڑی زیر ہی، یعنی حروف مدہ میں سے یہاں پر یا کی طرح تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے ہا زیر ہی پڑھتے ہیں تو ہا کھڑی زیر ہی پڑھا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں الٹا پیش کی طرف۔ دیکھیے الٹا پیش کو ہم حروف مدہ میں سے واو کی طرح تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جس طرح ہم واو ساکن سے پہلے پیش آیا تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر الٹا پیش کو بھی اسی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو۔ اسی طرح سے ہم نے پچھلا جو قاعدہ گزرا ہے حروف مدہ کا، اس میں ہم نے واو ساکن کو اس طرح پڑھا ہے کہ حمزہ واو پیش او پڑھا ہے، با واو پیش بو
पढ़ा है, ता वाव पेश तू पढ़ा है। तो इसी तरह से हमें हुरूफ मद्दा में से वाव की तरह उल्टा पेश को पढ़ना है। अब मज़ीद समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दा वू, दाल ज़बर द, दाऊद। देखिए यहाँ पर हुरूफ मद्दा में से अलिफ से पहले ज़बर आया है, और यहाँ पर जो असल जो हमें बताना है वो उल्टा पेश है। ये वाव पर उल्टा पेश आया है, तो वाव उल्टा पेश वू पढ़ेंगे हुरूफ मद्दा में से वाव की तरह। अगर यहाँ पर हुरूफ मद्दा को हम पढ़ना चाहें तो इस तरह पढ़ेंगे कि वाव 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 पेश वू, वाव वाव पेश वू हो जाएगा ना। उसकी आवाज़ जो आ रही है हुरूफ मद्दा में से वाव की, वही आवाज़ यहाँ पर हम उल्टा पेश को पढ़ेंगे। एक और मिसाल देखिए, वाव ज़बर व, रा ज़ेर री, वरी, सा ज़बर स, वरी स, हा उल्टा पेश हू, वरी सहू, वरी सहू। इस तरह यहाँ पर हा उल्टा पेश हू पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हुरूफ मद्दा में से हा वाव पेश हू को पढ़ा जाएगा। ये मुख्तसर सबक था आज का, जो हमने आपको सुनाया कि खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हम हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना है हमें। तो आइए एक और कायदा आपको ज़मीनी तौर पर बताते हैं। वो कायदा है साकिन का। इस बात को याद रख लीजिए कि जिस हर्फ पर भी जज़म आएगा हम उसको साकिन पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर भी आए, मिसाल के तौर पर वाव पर अगर जज़म आ रहा है तो हम वाव साकिन बोलेंगे उसको, नून पर जज़म आ रहा है नून साकिन कहेंगे, अलिफ पर जज़म आ रहा है अलिफ साकिन कहेंगे। जिस हर्फ पर भी जज़म आएगा, जिस तरह हम ये इसको वाव के ऊपर देख रहे हैं, ये वाव के ऊपर, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको निशान, ये जज़म का निशान है। लिहाजा जिस हर्फ पर भी ये निशान आएगा उसको हम साकिन कहेंगे, चाहे वो अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ हैं उनमें से किसी भी हर्फ पर अगर ये निशान दिख रहा है आपको तो उसको हम साकिन कहेंगे। तो यहाँ पर वाव पर ये निशान दिख रहा है आपको जज़म का, तो इसको हम वाव साकिन कहेंगे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में सबक मुख्तसर तौर पर बताया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इन क़वाइद से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़ी रहते हैं, वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा, बहुत आजिज़ाना तौर पर मैं गुजारिश करूँगा उन हजरात से कि देखिए दुनिया का माल एक दिन ख़त्म होने वाला है। हाँ, दुनिया को उस हद तक हासिल करना चाहिए जिस हद तक हम हासिल करके अपने घर वालों को पाल सकें, उनकी देखरेख कर सकें और उनका ख्याल रख सकें, उन पर खर्च करते हुए उनको जो है भूख प्यास से बचाने की कोशिश करें। इस पर इंशाल्लाह अजर सवाब भी मिलेगा। इसके साथ साथ गरीबों को देना ये भी एक मसला है। लिहाजा इन चीज़ों से हटकर फजूल खर्ची करने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं तो वक्त ज़ाया है हमारा। तो उससे बढ़कर यह है कि हम अल्लाह के कलाम को, कुरान मजीद को पढ़ने में, उसको सीखने में, उसके क़वाइद को समझने में अपना वक्त लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त हमारे लिए आखिरत में बड़ा ही अच्छा वक्त हमें अल्लाह की तरफ से इस दुनिया के अंदर जो लगाया वक्त है अच्छे काम के लिए, कुरान पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए, क़वाइद को सीखने के लिए, वही वक्त हमारे लिए आखिरत में काम देगा। और अल्लाह ताला उस अच्छे वक्त के बदौलत हमारा बेड़ा पार कराएंगे और अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाएंगे। तो लिहाजा कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ उसी नहज में और उसी तरीक़े पर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से हमारे रब के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। सहाबा इकराम ने हमारे अपने बात के जो लोग थे उन तक जो है सहाबा इकराम के ज़रिए से ये पैगाम पहुंचा और होते हुए ये हम तक पहुंचा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको अमानत समझकर खुद भी इस पर अमल करें, खुद भी इसको देखें और याद कर लें और अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अपने जितने रिश्तेदार हैं और जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन तमाम नंबरात पर, उन तमाम व्हाट्सएप पर आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर भेजिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लिंक के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।